Students, let us start the grammar section. Change the voice. So look at this first sentence. I can guide visitors. So here the question is begin the sentence with. In question paper we are not asked the question. Question is not just like change the voice. असा प्रश्न येणार नाही. Begin with. Begin with. Then this first sentence is begin with visitors. What is the suggestion? Begin the sentence with visitors. So you must understand what we have to do here. आपल्याला कळायला पाहिजे की इथं आपल्याला कोणती क्रिया करायची आहे. मग हे कॉम्प्लेक्स सिंपल सेंटेन्स करायचं आहे का, चेंज द व्हॉइस आहे का, आणखी कुठला आहे. मग ते करण्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा बघायला पाहिजे वाक्याचं स्ट्रक्चर. व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेन्स? फर्स्ट टर्म subject, then verb, then object. Subject, verb, object structure is our English sentence. Then you must understand what is the position of this word visitors. त्या visitors या wordचं position काय आहे वाक्यामध्ये. Then we can understand that what we have to do. आपल्याला काय करायचं मग लक्षात येतं. So let us see subject. What is the subject here? I is the subject. Subject is I. Then what is the verb? Only can is a verb? Can guide. Can guide is a verb. Then object visitors. Visitors is a object. So suggestion is that सूचना काय दिलेली आहे? Begin the sentence with visitors. Visitors न वाक्य आपल्याला सुरुवात करायचं आहे. मग visitors न वाक्य सुरुवात करायचं म्हणजे इथं पुढे काय आणलं पाहिजे आपल्याला? Object. We have to change the place of object. What is the object here? Visitors. Here objects becomes subject. Object काय बनतं? Subject. So write here visitors. Visitors become subject. Then what is the verb? Verb काय? Can guide. Can is a auxiliary. Can is an auxiliary. So in auxiliary, when we are going to change active voice into passive, we have to use this structure. What is the structure? Read it. Auxiliary plus be plus V3. Then what is auxiliary here? Can. Then here is word can. Then what comes? Be. Then comes be. Then V3. वर्ब कुठला इथला? कॅन गाईड मधला आपल्याला V3 कशाचं करायला लागणार आहे? गाईड. गाईडचं काय होतं? V3 गाईड. करेक्ट. Visitors can be guided. Plus my plus subjects. Then guided नंतर काय येणार आहे? By. Then what is the subject here? I comes last. Convert into me. I converts into me. Changes can be guided. Can be guided. लक्षात आलं आता हे वाक्य कसं केलेलं आहे? ओळखता आलं पाहिजे आपल्याला. त्यामध्ये ज्या वाक्यानं बिगिन करायचं आहे त्याची पोझिशन आपल्याला ओळखता आली पाहिजे. सो लेट अस सी द नेक्स्ट सेंटेन्स. व्हॉट इज दिस सेंटेन्स? एनिमल्स आर पेइंग मी टॅक्स. अँड यू हॅव टू बिगिन दिस सेंटेन्स विथ आय. कशाने बिगिन करायचं घेतलंय? Look at this sentence. What is the subject? Animals. Correct. Animals are subject. Verb
Are paying. Correct. Then object me. Okay. Subject व object. Now students tell me what is a tense of this sentence? Present continuous tense. How do you understand it is a present? कसं तुम्हाला लक्षात आलं? How do you know? ing. It is in this are. It is a to be form. To be forms of present tense. And is are. These are to be forms of present tense. So are paying. That is present continuous tense. When we change present continuous tense into the passive construction, we have to change the verb. आपल्याला verb मध्ये बदल करावा लागतो. काय? To be form plus being plus V3. ही स्ट्रक्चर आपल्याला घ्यावी लागते. To be form plus being plus V3. ही स्ट्रक्चर आपल्याला येते. ओके. Then you have taken the subject I. आपण तुम्ही कुठला सब्जेक्ट घेतलेला आहे? I. Then what to be forms we have to use here? I नंतर येतं नेहमी am. You will understand that. After I, to be forms come in present tense. That is am. I am. Then being, then V3. I am being, paying, paid. Third form of pay is paid. Then take this word back. Again by, then animals. So understand how do we change this sentence? We must know what is change here. And being paid. With this verb, we can understand that this sentence is in present continuous tense. But it is in passive construction. कुठल्या construction मधलं आहे? Passive. Not in active. हे आहे active मधलं आणि त्याचं तुम्ही केला passive. एक्झामला कसं येणार आहे? एक तर पॅसिव्हचं ऍक्टिव्ह करा म्हणून येईल किंवा ऍक्टिव्हचं पॅसिव्ह. लेट अस सी द नेक्स्ट सेंटेन्स. वाचा बघू. Beware of the first Black Panther is being documented. So begin the sentence with. काय सांगितलंय? They. Begin the sentence with they. Now look at this sentence. What is the subject? The behavior of the first Black Panther. All these words are subject. सगळं मिळून काय झालेलं आहे? Subject. Main word is Black Panther. Black Panther कुठला? The first. आणि त्यातलं त्यांनी काय घेतलेलं आहे? Behavior. Black Pantherचं संपूर्ण वागणं. हे सगळं काय आहे त्या वाक्याचं? Subject. This is a subject. Then what is the verb here? Look at this. All these words are verbs. Is being documented. Is to be plus नंतर काय दिलेलं आहे? Being. आपल्या होल टेन्स मध्ये ing फॉर्म लावून कुठला टेन्स होतो त्या? कंटिन्युअस टेन्स. बस. प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स स्ट्रक्चर काय आहे? सांगा बघू. एम इज आर प्लस व्ही आयएनजी किंवा वर्ब आयएनजी. पास्ट कंटिन्युअस टेन्सचं काय स्ट्रक्चर? वॉज वेअर प्लस व्ही आयएनजी. करेक्ट.
And future continuous tense shall, will, be plus VING. ओके, या सगळ्या स्ट्रक्चर मध्ये बीइंग कुठं आले का? एम इज आर आलेला आहे आणि डॉक्युमेंटेड आलेला आहे. बरं, ह्यामध्ये एम इज आर आले. मग एम इज आर नंतर कुठेही हे वर्बत्री आले येते का? नाही. वर्बत्री आपल्या कुठल्या स्ट्रक्चर मध्ये येतं? परफेक्ट टेन्स मध्ये. हॅव हॅज प्लस V3, हॅड प्लस V3, shall will have plus V3. But look at this. Here we used to be forms and V3. To be form पण आलेला आहे आणि V3 पण आलेला. आपल्या कुठल्याही 12 टेन्स मध्ये अशी स्ट्रक्चर नसते. मग कुठे येते? आहे घेतलाय स्ट्रक्चर. हे कशामध्ये घेतलाय? हे वाक्य करायला घेतलंय ना. हे वाक्य कुठल्या फॉर्म मध्ये केलंय तयार तुम्ही? कुठला प्रकार घेतलाय? प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. मग प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये टू बी प्लस वर्ब आयएनजी आहे का? नाही. इथं टू बी प्लस वर्ब आयएनजी आहे. इथं हा पण प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स आहे. मग कुठल्या पद्धतीचा आहे हा? कुठल्या कन्स्ट्रक्शनचा आहे? पॅसिव्ह. आता काय केलं मुलांना आपण? इथं केलं ऍक्टिव्हचं पॅसिव्ह. मग हे स्ट्रक्चर कुठल्या टेन्स मध्ये येतं? कुठल्या फॉर्म कन्स्ट्रक्शन मध्ये येतं? पॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शन. मग हे स्ट्रक्चर जे आहे टू बी प्लस बीइंग प्लस V3 मीन्स दिस स्ट्रक्चर, दिस सेंटेन्स इज इन पॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शन and the tense of this tense is, then what is the tense? कुठला टेन्स आहे तो? कुठला? प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. बघा आता ह्या वाक्याचं प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स सेंटेन्स आपल्याला आता ऍक्टिव्ह वॉइस मध्ये चेंज करायचं आहे. मग लक्षात आलं पाहिजे हे वाक्य काय करायचंय तर दे न स्टार्ट करायचंय. दे हा कुठं नाहीये म्हणजे इथं पलीकडे बाय असणार आहे आणि देम असणार आहे. एवढं ते लक्षात आलं पाहिजे. बाय देम. दुसरी ही रचना दिलेला आहे बिगिन द सेंटेन्स विथ दे. कशाने स्टार्ट करायचं आहे? दे. नाउ टेल मी व्हॉट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेन्स? ऑल द रिसर्च ऑन द एनिमल. आता तुम्हाला एवढं तरी कळायला लागलेलं आहे. ऑन द एनिमल, that is a subject. Then verb has been done. These three words becomes verb. आता सांगा मुलांनो what is the tense here? Yes. What is the structure? आता have, has, had कुठल्या स्ट्रक्चर मध्ये येतं? सिंपल मध्ये येतं का? कंटिन्युअस मध्ये येतं का? नाही. मग कुठे येतं? परफेक्ट आणि परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. आता मला परफेक्ट टेन्स स्ट्रक्चर सांगा काय आहे? हॅव, हॅज किंवा हॅड असेल तर हॅड प्लस V3. बरोबर. हॅव, हॅज, हॅड, V3 किंवा फ्युचर मध्ये येणार शॅल, विल, हॅव प्लस V3. ओके. आणि परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये सुद्धा हॅव, हॅज, हॅड येतं. हॅव, हॅज, हॅड प्लस बीन काय काय नाही आयएनजी म्हणजे त्यामध्ये VING येतं. हॅज बीन प्लेइंग, हॅड बीन प्लेइंग ही स्ट्रक्चर येते. आता इथं तशी रचना आहे का? हॅज बीन आता ING केले का? नाही. मग ह्यात हॅज आहे, डन आहे. मग हे स्ट्रक्चर आहे परफेक्ट टेन्स बट इट इज इन पॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शन. कशामध्ये आहे? पॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शन. ती रचना कशी असते? हॅव किंवा हॅज प्लस बीन प्लस V3 ही रचना परफेक्ट टेन्सची इन पॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शन मध्ये असतं.
आता फॉर एक्झाम्पल याचं पास्ट परफेक्ट असेल तर हॅड बीन प्लस वी. इथं ऑलरेडी तुम्हाला हॅव हॅज हॅड दिलेलंच असतं आणि प्लस वी दिलेले असते. त्यामुळे तुम्हाला हे बीन वरनं लक्षात येतं की हा आहे पॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शन. आता स्टार्ट कशाने केलेलं आहे? दे. दे नंतर वर्ब येणार आपलं हॅव ऑर हॅज? हॅव. बिकॉज this sentence is in present perfect tense. They have. Then आपल्याला passive चे ऍक्टिव्ह करायचं आहे. म्हणजे फक्त आपल्याला have, has प्लस V3 पाहिजे. मग बीन ठेवायचं का? ठेवायचं का? नाही. मग have नंतर काय येणार? तर डायरेक्ट done. They have done all the research on the animal through camera traps. आता they have done through camera traps all the research of the animals असं सुद्धा चालतं किंवा असं सुद्धा चालतं. They have done all the research असं हे थोडंसं कम्प्लीट करताय तुम्ही. All the research on the animal. That's right. Animal through camera trap.